मुअज़्ज़िज़ हज़रात, हम आज आपके सामने एक वाक़या जो पेश कर रहे हैं, ये है हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की शान में, जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के बहुत ही चहीते मुरीद हैं। हमने करामात महबूब इलाही में ये ऐलान किया था कि बहुत जल्द हम हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या आप हज़रात को सुनाएंगे। तो लीजिए, आज वही वाक़या आपके सामने पेश है, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के अजीम शायर जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी ने, म्यूजिक से संवारा है ऑलविन ब्राउन ने, आवाज तस्लीम आरिफ और उनकी हमनवाओं की है, और ये पेशकश है सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज और गुलशन कुमार की जानिब से। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के आबाओ अजदाद चंगेज खां के दौर में उत्तर प्रदेश में जिला एटा के पटियाली कस्बे में आकर बसे, और फिर किस तरह से आप दरबार शाही में अच्छे अच्छे ओहदों पर फायज रहे, ये सारा वाकया आप हजरात की खिदमत में पेश किया जा रहा है। लीजिए समात कीजिएगा वाकया हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह। वल्लाह पारसा है हजरत अमीर खुसरो, मकबूल औलिया है हजरत अमीर खुसरो, मकबूल औलिया है हजरत अमीर खुसरो। वल्लाह पारसा हैं हजरत अमीर खुसरो, मकबूले औलिया हैं हजरत अमीर खुसरो। वो कल्ब जिसमें उनकी भरपूर अकीदत है, उस कल्ब की जिला हैं हजरत अमीर खुसरो। इसीलिए जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी कहते हैं, लो दिल में भरो नूर अकीदत का दोस्तों, दिल में भरो नूर अकीदत का दोस्तों, हजरत अमीर खुसरो के हालात कुछ सुनो, हजरत अमीर खुसरो के हालात कुछ सुनो, हजरत अमीर खुसरो के हालात कुछ सुनो। लो दिल में भरो नूर अकीदत का दोस्तों, हजरत अमीर खुसरो के हालात कुछ सुनो, हजरत अमीर खुसरो के हालात कुछ सुनो, हजरत अमीर खुसरो के हालात कुछ सुनो, हजरत अमीर खुसरो के हालात कुछ सुनो। सामीन हजरात, यहाँ से हजरत अमीर खुसरो के हालात जिंदगी में पेश कर रहा हूँ, समात कीजिएगा। हजरत अमीर खुसरो हैं अल्लाह के वली, खिलती है उनके नाम से दिल की कली कली। आशिक हैं दीन हक के, फिदाए रसूल हैं,
باغ نظام الدین کے خوش رنگ پھول ہیں، ممتاز خاندان سے وابستہ ہے جناب، محبوب الہی سے ہوئے آپ فیضیاب، شہر ہزارہ بلخ سے والد جناب کے چنگیز خاں کے دور میں پٹیالیا بسے، جب ان کو فضا بھا گئی ہندوستان کی، یاد خدا میں زندگی اپنی گزار دی۔ محمود سیف الدین بڑے نیک بشر تھے، بیوی تھی ان کی پارسا اور 3 پسر تھے، دربار شاہی میں ملا تھا عہدۂ عالی، اللہ نے بخشی تھی انہیں شان جمالی۔ پٹیالی ہند میں ہوئی خسرو کی ولادت، سب گھر کے لیے لائے تھے وہ نور مسرت، ایک نور کا عالم تھا کہ ساعت وہ بھلی تھی، صورت حسین نور کے سانچے میں ڈھلی تھی، والد کے سائے میں ہوئی تعلیم و تربیت، کم عمر ہی میں علم سے حاصل کی وقفیت۔ گھر والے ان کے اس لیے سب باغ باغ تھے، گھر والے ان کے اس لیے سب باغ باغ تھے، وہ اپنے خاندان کے چشم و چراغ 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 تھے۔ پٹیالی میں آپ کی ولادت ہوئی اور ابتدائی تعلیم بھی آپ کی وہیں ہوئی۔ اس کے بعد جب آپ کے والد دہلی میں تشریف لائے اور آپ بھی ان کے ساتھ دہلی آئے تو پھر آگے کیا ہوا سماعت کیجیے گا۔ والد کے ساتھ ساتھ جو دہلی میں آ گئے، بادل کرم کے حضرت خسرو پہ چھا گئے، جی بھر کے خوب آپ نے تحصیل علم کی، قلب و نظر میں بھر لیا ایک نور باطنی، تھی عمر 8 سال کی تو ایک دن جناب والد کے ساتھ چل دیے ہونے کو فیضیاب، تھی دل میں ان کے جستجو ایک اچھے پیر کی، کامل ولی کی، صاحب روشن ضمیر کی، اس کم سنی میں دیکھیے قسمت جناب کی، محبوب الہی کے یہاں حاضری ہوئی۔ جب آپ نے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے یہاں حاضری دی تو کس طرح حاضری دی سماعت کیجیے گا۔ والد تو گئے آپ کے دربار میں مگر خسرو یہ سوچنے لگے باہر ہی بیٹھ کر، اشعار لکھوں وہ اگر دیں گے مجھے جواب، کامل ولی ہے تو مجھے بلوائیں گے جناب۔ بس شعر تو لکھے تھے کہ ایک شخص آ گیا، بولا کہ یہ 2 شعر ہیں حضرت کا مدعا، حضرت نے کہا ہے
کہ انہیں جا کے سنا دو، شہزادے جو باہر ہیں انہیں لا کے بٹھا لو۔ یہ سن کے وہیں آپ نے شکر خدا کیا، بولے کہ میرا مل گیا اب مجھ کو مدعا۔ اندر جو گئے کھل گئی دل کی کلی کلی، اندر جو گئے کھل گئی دل کی کلی کلی، اللہ کے ولی نے انہیں کر دیا ولی، اللہ کے ولی نے انہیں کر دیا ولی، اللہ کے ولی نے انہیں کر دیا ولی، اللہ کے ولی نے انہیں کر دیا ولی۔ طریقے سے حضرت امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مرید ہو گئے، لیکن اس کے بعد کا واقعہ سماعت کیجئے گا حضرات۔ طوفان نفس خیر سے بیکار کر دیا، ڈالی نظر جو پیار کی تو پار کر دیا، خسرو میاں کو مل گئی اب زندگی جدید، خواجہ نظام نے انہیں فرما لیا مرید۔ خدمت کی ایسی پیر کی خسرو نے بے مثال، یعنی فنا فی الشیخ ہوئے آپ لازوال، یہ سچی عقیدت کا انہیں مل گیا صلہ، مرشد نے ان کو خرقہ خلافت کا دے دیا، ریاضت کا انہیں پیر نے انعام دے دیا، یعنی نظر سے معرفت کا جام دے دیا۔ 9 سال کی جب عمر ہوئی ہو گئے یتیم، والد کے انتقال کا صدمہ ہوا عظیم۔ جب آپ کی عمر پاک 9 سال ہوئی تو آپ کے والد ماجد آپ سے جدا ہو گئے، یعنی انتقال کر گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا سماعت کیجئے گا۔ تھے والدہ کے رشتے دار دور کے، وہ سرپرست بن گئے خسرو حضور کے، ذی علم با عمل تھے عماد الملک تھا نام، تعلیم و تربیت سے کیا ان کو شاد کام، خواجہ حسن سے ہو گئی خسرو کی دوستی، دربار میں سبات کی شہرت ہوئی بڑی، شہزادہ سلطان نے یہ امتحان لیا، خواجہ حسن کے کوڑے لگائے تھے بے خطا، خسرو سے کہا آپ کو ہے اس سے دوستی، جب ہاں کہا تو پوچھا ہے اس کا ثبوت بھی۔ خسرو نے آستین اٹھائی یہ دکھایا، خسرو نے آستین اٹھائی یہ دکھایا، ہر ایک نشان چوٹ کا خسرو کے بھی آیا، ہر ایک نشان چوٹ کا خسرو کے بھی آیا، ہر ایک نشان چوٹ کا خسرو کے بھی آیا،
ماجد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ کے ایک دور کے رشتہ دار جنہوں نے اپنی سرپرستی میں آپ کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، آپ سے خواجہ حسن کی دوستی ہو گئی اور دربار میں اس بات کی شہرت بھی ہو گئی۔ لیکن ایک دن بادشاہ کے بیٹے نے امتحان لیا اور خواجہ حسن جو آپ کے دوست تھے ان کے کوڑے لگائے۔ خسرو سے یہ کہا کہ اگر سچی دوستی ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو خسرو نے جب آستین اٹھائی تو ان کے چوٹ کے نشان آپ کی پیٹھ پر موجود تھے جتنے کوڑے لگے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا سماعت کیجیے گا۔ حضرت امیر خسرو اور خواجہ حسن میاں دونوں ہی ملازم تھے وہ شہزادے کے یہاں۔ خسرو نے کئی بار ہی استعفیٰ دے دیا، شہزادے نے لیکن نہیں منظور کیا تھا۔ ملتان میں شہید وہ شہزادہ ہو گیا، سلطان جلال الدین خلجی تخت پر بیٹھا۔ جب سلطان جلال الدین خلجی دہلی کے تخت پر بیٹھا تو کیا ہوا؟ اس نے حضرت امیر خسرو کو دربار میں اور ترقی دلا دی۔ کس طرح؟ خسرو کو شاہ خلجی نے دی اور ترقی، اپنا مقرب خاص بنایا یہ قدر کی۔ خسرو پہ پیر کی یہ عنایت تھی دیکھیے، جتنے بھی بادشاہ ہوئے سب مہربان رہے۔ ایک بار تغلق نامہ لکھا تھا جناب نے تو شاہ پیش آیا بڑے احترام سے۔ خلجی نے پانی پت کے لیے بھیجا آپ کو، تحفے دیے، فرمایا کہ یہ بو علی کو دو۔ ایک بار سلطان جلال الدین خلجی نے آپ کو کچھ تحفے دے کر حضرت بو علی شاہ قلندر کی خدمت میں بھیجا تو وہاں کیا ہوا سماعت کیجیے گا۔ پہنچے قلندر صاحب کی خدمت میں جس گھڑی، اشعار کچھ سنائے ہوئے شاد بو علی۔ اشعار قلندر نے بھی کچھ ان کو سنائے۔ خسرو نے جب کلام سنا اشک بہائے، فرمایا بو علی نے کہ کیوں اشک بار ہے، سمجھا بھی کچھ کلام کو کیوں بے قرار ہے۔ خسرو نے کہا اس لیے روتا ہوں نیک نام۔ خسرو نے کہا اس لیے روتا ہوں نیک نام، آیا نہیں سمجھ میں میرے آپ کا کلام، آیا نہیں سمجھ میں میری آپ کا کلام، آیا نہیں سمجھ میں میری آپ کا کلام، آیا نہیں سمجھ میں میری آپ کا کلام۔ جب سلطان جلال الدین خلجی نے آپ کو بو علی شاہ قلندر کی خدمت میں بھیجا تو حضرت امیر خسرو نے کچھ اشعار حضرت بو علی شاہ قلندر کو سنائے، جن کو سن کر آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب قلندر نے اپنے کچھ اشعار آپ کو سنائے تو حضرت امیر خسرو ان کے وہ اشعار سن کر رونے لگتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ تو خسرو سے آپ کہتے ہیں کہ یوں ہی اشکبار ہے، کچھ سمجھا بھی اس کلام کو؟ تو حضرت امیر خسرو کہتے ہیں کہ بس اسی بات کا تو مجھے رونا ہے کہ آپ کے اشعار میری سمجھ میں نہیں آئے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا سماعت کیجیے گا۔ یہ بات سن کے بو علی شاہ خوب خوش ہوئے،
جو شاہ کے تحفے تھے وہ خسرو سے لے لیے. خسرو کو سبھی شاہوں نے عزت سے نوازا. دربار میں جناب کا رہتا تھا تذکرہ. حضرت نظام الدین کو بھی پیار تھا ان سے. کہتے تھے کہ بیزار ہوں سب سے نہیں تجھ سے. خسرو بھی اپنے پیر پر ہر دم نثار تھے. دربار مرشدی میں جاتے بار بار تھے. حضرت نے کہا خسرو اگر ساتھ نہ ہوگا تو میرا قدم خلد کے اندر نہ جائے گا. اس بات سے آپ حضرات اندازہ لگائیے. حضرت نظام الدین اولیاء کے یہ الفاظ ہیں کہ اگر خسرو میرے ساتھ نہ ہوگا تو میرا قدم جنت میں نہیں جائے گا. اور آپ کیا فرمایا کرتے تھے حضرت نظام الدین اولیاء؟ سنیے گا. جائز جو ہوتے قبر میں دو شخص ایک ساتھ وصیت کے طور پر یہ بتاتا سبھی کو بات. خسرو کو میری قبر میں دفنایا جائے گا ورنہ اکیلے چین مجھے کیسے آئے گا. آپ فرماتے تھے کہ اگر ایک قبر میں دو شخص کا دفنانا جائز ہوتا تو میں وصیت کے طور پر یہ لکھ جاتا کہ حضرت امیر خسرو کو میری قبر میں دفنایا جائے ورنہ مجھے اکیلے چین نہیں آئے گا. اتنی محبت کرتے تھے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی امیر خسرو سے. لیکن محشر میں کوئی پوچھے گا کیا لایا جہاں سے, کہہ دوں گا کہ خسرو کے دل کا سوز دیکھیے. خسرو کو بخشا خوب ترک اللہ کا خطاب, پھر خاص نگاہوں سے کیا ان کو کامیاب. محبوب الہی کی نظر تھی کمال کی, جس پر بھی بڑی زندگی اس کی نہال کی. خسرو کو خوش نصیبی سے خوشرو بنا دیا. خسرو کو خوش نصیبی سے خوشرو بنا دیا, یعنی کہ بوئے معرفت میں دل بسا دیا. 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 کو آپ نے خوشرو بنا دیا, اور یعنی علم معرفت جو تھا وہ دل میں جب آپ کے بسا دیا تو اس کے بعد پھر کیا ہوا امیر خسرو کا سماعت کیجیے گا. خسرو کو محبت تھی بہت اپنے پیر سے, وہ وقت زیادہ تر وہیں اپنا گزارتے. مرشد کی یاد رکھتے تھے وہ دل میں ہر گھڑی, کہ ان کی یاد ہی سے تھی پر نور زندگی. حضرت کے در پہ آتا تھا جب کوئی غم زدہ, امداد اس کی کرتے تھے از راہ کی بریا. ایک روز ایک آدمی لاچار بے نوا حضرت نظام الدین کے دربار میں گیا. ایک شخص ایک دن اپنے دل کا مدعا لے کر آپ کے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں حاضر ہوا اور اپنے دل کی بات کس طرح سے عرض کرنے لگا. سماعت کیجئے گا. جا کر کہا ہے بیٹیاں شادی کو اب میری,
पैसा नहीं है पास में, मजबूरी है बड़ी। आया हूँ बड़ी दूर से मैं आस लगा के, हैं आप सखी शाह कुछ इमदाद कीजिए। उस वक्त खानकाह में कुछ मालो जर न था, कुछ भी न देखा आपने नालैन के सिवा। आपकी खानकाह में उस वक्त मालो जर तो नहीं था, लेकिन आपने अपनी नालैन यानी जूते उस सवाली को दे दिए, और उस सवाली ने वो नालैन पाकर क्या कहा, समात कीजिएगा। नालैन दो पुरानी थी, कर दी वो ही अता, ले तो गया नालैन वो लेकिन न खुश हुआ। वो सोचता था पूरी जरूरत न हो सकी, दो जूतियां मिली हैं ये इमदाद है कोई। सवाली सोचने लगा कि मैं तो अपनी हाजत लेकर आया था, लेकिन ये दो जूतियां मिली हैं, ये भी कोई इमदाद हुई। और जब वो दिल्ली से चलकर एक सराय में रुका तो इत्तफाक से हजरत अमीर खुसरो भी कहीं से आए और उसी सराय में ठहरे। लेकिन आपने क्या महसूस किया, समात कीजिएगा। वो सोचता था पूरी जरूरत न हो सकी, दो जूतियां मिली हैं ये इमदाद है कोई। दिल्ली से चल के जा रुका वो एक सराय में, खुसरो भी पहुंचे उस जगह, सोचा के ठहर लें। खुसरो को लगी पीर की खुशबू सराय में, तो आप ढूंढते फिरे हर सू सराय में। पूछा के कोई आया है दिल्ली से आदमी, पूछा के कोई आया है दिल्ली से आदमी, खुशबू यहाँ पे आती है हजरत निजाम की। खुशबू यहाँ पे आती है हजरत निजाम की, खुशबू यहाँ पे आती है हजरत निजाम की, खुशबू यहाँ पे आती है हजरत निजाम की। पूछा के कोई आया है दिल्ली से आदमी, खुशबू यहाँ पे आती है हजरत निजाम की। खुशबू यहाँ पे आती है हजरत निजाम की, 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 खुशबू यहाँ पे आती है। शख्स जो हजरत महबूबे इलाही से मिलकर एक सराय में ठहरा हुआ था, हजरत अमीर खुसरो भी कहीं से आए और उसी सराय में रुके। जब आपको अपने पीर की खुशबू महसूस हुई तो आप उस सराय में हर सू ढूंढते फिर रहे हैं, और आपने लोगों से दरियाफ्त किया कि दिल्ली से कौन आया है, क्योंकि यहाँ मेरे पीर की खुशबू मुझे आ रही है। तो जो दिल्ली से आया था उनको जब बताया गया तो आगे क्या हुआ, समात कीजिएगा हजरात। दिल्ली से जो कि आया था वो उनको बताया, खुसरो मिले उसी से तो नालैन को पाया। खुसरो ने अपने पीर की पूछी जो खैरियत, बोला वो यूं तो है बड़ी मशहूर शख्सियत। शादी है बेटियों की मैं इमदाद को गया, नालैन के सिवा मुझे कुछ भी नहीं दिया। खुसरो ने कहा बेच लो नालैन मुझे दो, कीमत तो दे न पाऊंगा
جو پاس ہے وہ لو. حضرت امیر خسرو سے وہ شخص کہتا ہے کہ ویسے تو میں نے بڑا نام سنا ہے، بڑے سخی ہیں، بہت مشہور شخصیت ہے، لیکن میں اپنی بیٹیوں کی شادی کے سلسلے میں مدد کے لیے گیا تھا، انہوں نے تو صرف یہ نالین دے کر مجھے واپس کر دیا. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں کہ یہ نالین مجھے دے دو اور اس کے بدلے کی قیمت تو میں دے نہیں پاؤں گا، ہاں جو کچھ میرے پاس ہے وہ تم سب لے لو اور یہ نالین صرف مجھے دے دو. اس کے بعد کیا ہوا سنیں. خسرو نے ہزاروں کا تھا سامان سب دیا، نالین ملی ان کو امامے میں رکھ لیا. سامان لے کے سب گیا وہ شخص اپنے گھر، بیچا اسے تو ہو گیا حاصل کثیر زر. شادی کی بیٹیوں کی بڑی دھوم دھام سے، پھر اور عقیدت بڑی حضرت کے نام سے. پر آئی جو امید تو دل شاد ہو گیا، وہ رنج و غم کی قید سے آزاد ہو گیا. خسرو گئے دربار میں مرشد کے شاد شاد، نالین سر پہ تھی کہا آقا ملی مراد. نالین پاک آپ کی پہنچی ہے میرے سر، نالین پاک آپ کی پہنچی ہے میرے سر. اب تو خوشا نصیب کے میں بھی ہوں تاجور. اب تو خوشا نصیب کے میں بھی ہوں تاجور. اب تو خوشا نصیب کے میں بھی ہوں تاجور. اب تو خوشا نصیب کے میں بھی ہوں تاجور. حضرت امیر خسرو نے اس شخص سے وہ نالین لے لی اور اس کے بدلے میں آپ کے پاس جو کچھ بھی تھا سب دے دیا. لیکن وہ شخص وہ سامان لے کر جب اپنے گھر گیا اور اس کو بیچا تو اس سے بہت سارا پیسہ مل گیا اور اس پیسے سے اس نے اپنی بیٹیوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے کر دی. اس طریقے سے اس کے دل میں حضرت محبوب الہی کی عقیدت اور بڑھ گئی. لیکن جب حضرت امیر خسرو اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے تو آپ کی وہ نالینیں آپ کے سر پر رکھی ہوئی تھیں. جب آپ نالین پاک رکھ کر سر پر حضرت محبوب الہی کے سامنے گئے تو کہا کہ حضرت آپ کی نالینیں میرے سر پر آ گئی ہیں، اب تو نصیب سے میں بھی تاجور ہو گیا ہوں، بادشاہ ہو گیا ہوں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے سماعت کیجیے گا. حضرت امیر خسرو تھے شاعر وہ نیک نام، شعر و سخن کی دنیا میں اونچا ہے ان کا نام. شاعر تھے ہندی فارسی اردو کے خوب تر، خوشگو تھے خوش جمال تھے، خوش خو تھے خوش نظر. وہ چاشنی ہے واقعی ان کے کلام میں، جیسے کہ ہے مٹھاس محبت کے جام میں. اشعار جو نکلتے تھے ان کی زبان سے، ایک رنگ جدا رکھتے تھے سارے جہان سے. دنیا شاعری میں تھی حاصل وہ خوبیاں، ایک شعر میں آتی تھی نظر ایک داستاں. شاعر کے علاوہ تھے مصنف بھی با کمال، تھے دولت زبان سے بھرپور مالا مال. معلوم جو ہوا ہے وہ اتنا شمار ہے، یعنی کتابیں آپ نے لکھی ہیں 92. ایک روز ملاقات ہوئی
ख्वाजा खिज़र से, उनसे कहा लो आबे दहन मुझको दीजिए। बोले कि शेख सादी के हिस्से में आ चुका ये जिक्र अपने मुर्शिदे बरहक से जब किया। सुनकर ये बात मुर्शिदे ख्वाजा निजाम से, डाला लो आबे दहन भी मुंह में जनाब के। उस दिल से ही खुसरो के लिए खासियत मिली। उस दिन से ही खुसरो के लिए खासियत मिली, उनके कलाम के लिए मकबूलियत मिली। उनके कलाम के लिए मकबूलियत मिली, उनके कलाम के लिए मकबूलियत मिली, उनके कलाम के लिए मकबूलियत मिली। हजरत अमीर खुसरो बहुत अच्छे शायर थे, हिंदी, फारसी और उर्दू के, और शेर व सुखन की दुनिया में बड़ा ऊंचा मकाम रखते हैं। इसके अलावा राग रागनी से भी आपको वक्फियत थी, और आपने जो किताबें लिखी हैं वो 92 हैं। एक रोज़ जब आपकी मुलाकात हजरत ख्वाजा खिज़र से हुई तो उनसे कहा कि आप मुझे लुआब दहन दे दीजिए। तो ये सुनकर वो कहने लगे कि वो तो शेख सादी के हिस्से में आ चुका है। जब आपने अपने मुर्शिद बरहक से इसका तज़किरा किया तो हजरत महबूब इलाही ने अपना लुआब दहन आपको दे दिया। उसी दिन से हजरत अमीर खुसरो को ये खासियत मिली और उनके कलाम को मकबूलियत हासिल होने लगी। आगे समाप्त कीजिए क्या होता है। हजरत अमीर खुसरो की तकदीर देखिए, कैसे मिले थे उनको भले पीर देखिए, कैसा नवाजा उनके लिए उनके पीर ने, रोशन ज़मीर कर दिया रोशन ज़मीर ने। हजरत अमीर खुसरो का दीवान देखिए, अशआर 4 लाख से ज्यादा हैं आपके। आप अगर दीवान खुसरो उठाकर देखें तो हजरत अमीर खुसरो के लिखे हुए दीवान में 4 लाख से ज्यादा शेर हैं, और जो भी उसको पढ़ता है बाग बाग हो जाता है। लीजिए आगे मुलाजा कीजिए, कहते हैं वो आपका होता था जो मिलता था आपसे, दिल्ली में मुकर्रब थे सलातीन हिंद के, आलिम बा अमल थे वो बड़े खुश मजाक थे, वो इल्म जिंदगी के सबाकों से आक थे, वो सूफी और साकी थे बड़े मर्द वफा थे, सालिक भी थे दुर्वेश सिफत अहले गना थे, शुक्र खुलूस सिद्को सफा शान थी उनकी, और इश्क वफा पीर से तो जान थी उनकी। उठते थे निस्फ शब को तहज्जुद के वास्ते, पढ़ते थे 7 पारे तहज्जुद में शौक से, रोते थे ज़ौक़ शौक में तन्हा वो बैठ के, महबूब इलाही के साथ हज भी कर लिए। कितना बड़ा मकाम था हजरत अमीर खुसरो का। आप आधी रात को यानी निस्फ शब को तहज्जुद के वास्ते उठा करते थे और तहज्जुद की नमाज में 7 पारे पढ़ा करते थे। इतने इबादत गुजार थे आप, और उसके बाद नौकरी के काम भी किया करते थे। फिर क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। वो नौकरी के काम भी करते थे बखूबी, और ज़ुहद और रियाज़त में नहीं आती थी कमी। खुसरो को नवाजा था
खुसरो को नवाजा था खुदा और नबी ने, 40 बरस रोजे रखे 12 महीने। 40 बरस रोजे रखे 12 महीने, 40 बरस रोजे रखे 12 महीने, 40 बरस रोजे रखे 12 महीने। नौकरी करने के बावजूद zuhd और रियाजत में कोई कमी नहीं आती थी। इस बात का पता इस बात से चलता है कि 40 बरस आपने 12 महीने रोजे रखे। अब आइए आपकी हयात का ये आखिरी मरहला समाअत फरमाएं। अब आखिरी हयात का करता हूँ अर्ज़े हाल, हजरत निजामुद्दीन का जिस दिन हुआ विसाल। हजरत अमीर खुसरो तो दिल्ली में नहीं थे, हमराह तुगलक शाह के लखनऊ को गए। जिस वक्त आपके पीरो मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का विसाल हुआ, उस वक्त हजरत अमीर खुसरो दिल्ली में नहीं थे, क्योंकि आप बादशाह तुगलक शाह के साथ लखनऊती, जो आजकल लखनऊ कहलाता है, वहां गए हुए थे। जब आपको इस बात की खबर मिलती है कि पीरो मुर्शिद विसाल कर चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं, तो आपको बड़ा रंजो अलम हुआ और फिर आप किस तरह लखनऊ से दिल्ली की तरफ चले, समाअत फरमाइएगा। सुनकर वफात पीर की बेहद अलम हुआ, रोते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। जब आ गए दिल्ली तो गए वो मजार पर, की अश्कुबारी रंज से बेताब था जिगर। नाचार आए घर के लिए पढ़ के फातिहा, रह रह के रुलाता था वो संगीन हादसा। फिर नौकरी से आपने इस्तीफा दे दिया, मुर्शिद के इंतकाल का सदमा हुआ बड़ा। गुजरा जमाना पीर का आता था हर घड़ी, अच्छी नहीं लगती थी उन्हें अपनी जिंदगी। अफसोस था कि आखिरी दम पास नहीं थे, हाथों से अपने गुस्लो कफन भी न दे सके। दिल अब कहीं लगता न था, बेहद मलाल था, हर वक्त अपने पीर ही का बस ख्याल था। गुलशन भी उन्हें लगता था वीराने से बुरा, रुकता नहीं था आंखों से अश्कों का सिलसिला। जिस पर फिदा थे हैं वो हस्ती बिछड़ गई। जिस पर फिदा थे हैं वो हस्ती बिछड़ गई। सुख चैन दिल का लुट गया, दुनिया उजड़ गई। सुख चैन दिल का लुट गया, दुनिया उजड़ गई। सुख चैन दिल का लुट गया, दुनिया उजड़ गई। सुख चैन दिल का लुट गया, दुनिया उजड़ गई।
मुर्शिद की वफात के बाद आप नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं और आप हर वक्त आपने पीर और मुर्शिद की याद में बेचैन रहा करते थे। अपने पीर का गुजरा हुआ जमाना याद आया करता था। दुनिया की कोई शय उन्हें अच्छी नहीं मालूम होती थी। जिस पर फिदा थे हैफ वो हस्ती बिछड़ गई, सुख चैन दिल का लुट गया, दुनिया उजड़ गई। उसके बाद आखिरी बंद में जनाब हाजी शौक वजीरगंजवी क्या कह रहे हैं इसको सुनिएगा। और हजरात हमारी ये कोशिश रहेगी कि अगली बार आपको हजरत अमीर खुसरो के लिखे हुए कुछ कलाम सुनाएं। कैसेट का उन्वान होगा कलाम खुसरो, इंतजार कीजिएगा उस कैसेट का। और ये आखिरी बंद आप समाअत फरमाइए। जीते थे जिसको देख के वो जिंदगी गई, जब सरपरस्त उठ गया क्या जिंदगी रही। मिस्कीनों फकीरों के लिए घर पे बुलाया, जो माल और सामान था सब उनको दे दिया। पहना लिबास मातमी फिर घर से निकल कर ख्वाजा निजामुद्दीन के पहुंचे मजार पर। रंजो अलम में आपने 6 माह गुजारे, आंखों पे सजाए रहे अश्कों के सितारे। जब आया कुल जहान को खुशियों का महीना, साहिल पे लगा आपकी हस्ती का सफीना। जब पूरा जहान पूरी दुनिया खुशियों के महीने यानी शव्वाल जिसको हम ईद का महीना कहते हैं उसकी खुशी में थी, तो उसी महीने की 18 तारीख यानी शव्वाल की 18 तारीख सन 725 हिजरी को हजरत अमीर खुसरो हमें दागे जुदाई देकर चले गए। आगे समाप्त कीजिएगा किस तरह। शव्वाल की तारीख 18 थी आखिरी, सन 725 है हिजरी लिखी हुई। हजरत अमीर खुसरो जुदाई न सह सके, मुर्शिद के पास आप भी मुल्के अदम गए। मैयत को एहतराम से सब लोग ले चले, रस्ते में एक शख्स ने अशआर कुछ पढ़े। सुनकर जनाब बैठ गए और दिया जवाब, देकर जवाब लेट गए आप फिर शिताब। मुर्शिद के सहने खास में जब दफन कर दिया, तो रहमत हक ने उन्हें आगोश में लिया। हर साल उर्स होता है एक धूमधाम से, आते हैं ज़ायरीन बड़े एहतराम से। ज़ियारत के लिए जाता है जब कोई भी बशर, होती है पहले हाजिरी उनके मजार पर। सामीन हजरात, जब हम या कोई भी ज़ायरीन हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की ज़ियारत के लिए जाता है, तो उसे लाजिम है कि पहले वो आपके चहीते मुरीद हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फातहा दे। उसके बाद फिर आपके पीरो मुर्शिद हजरत महबूब इलाही के मज़ार पर जाए। आखिर में कहना है, ज़ियारत के लिए जाता है जब कोई भी बशर, होती है पहले हाजिरी उनके मज़ार पर। करता है फिर महबूब इलाही की ज़ियारत, दोनों के यहाँ जाके चमक जाती है किस्मत। दोनों की सखावत का नहीं कोई ठिकाना, दोनों की सखावत का नहीं कोई ठिकाना। लुटता है शौक हर घड़ी रहमत का खजाना।